Can we start introduction? ইয়েস, আপনারা শুরু Okay, করতে পারেন। ধন্যবাদ. So once again, good afternoon to Bardhaman Science Center. And now welcome to this CMS visit. Today we have with us our CMS guides, Dr. Uttariya Sarkar. Dr. Sarkar is a postdoctoral researcher at RWTH Aachen University, currently based at CERN. He did his PhD from TIFR, Mumbai, India, and specializes in data analysis of new physics searches in supersymmetry. Right now, he is involved in developing machine learning techniques in flavor physics, currently contributing to the CMS experiment at CERN. He also served as the level 3 convener for the flavor tagging in the high level trigger group, leading efforts on BZ performance and triggering strategies. We also with us Dr. Devabroto Bhowmik as our guides. Dr. Bhowmik is a high energy particle physicist. He did his PhD from Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata, India, and have been a postdoctoral researcher at National Central University, Taiwan since 2022, based at CERN, Switzerland. So here his research interests lie in the search of dark matter production in association with the Higgs boson pair production and rare Higgs decay within the CMS. That means compact muon solenoid experiment at the LHC employing advanced machine learning techniques. And we also with us our technical support team, Noemi Beni and Mr. Sultan Silasi. So we once again very much thankful to the entire team for organizing such a beautiful program, and that's all. You can start your tour, sir, please. অনেক ধন্যবাদ ইন্ট্রোডাকশনের জন্য। সো উই আর ডান উইথ দ্য ইন্ট্রোডাকশন এন্ড নাও প্রবাবলি উই ক্যান স্টার্ট দ্য মেইন ভিজিট। তো আজকে আমার সাথে রয়েছে দেবব্রত আর আমি উত্তীয়। তো আমি তোমাদেরকে আজ আন্ডারগ্রাউন্ডে নিয়ে যাব, আর দেবব্রত থাকবে সারফেসে। তো ও তোমাদেরকে ডেসক্রাইব করবে আজকে আমরা আজকে যেটা ভিজিট করতে চলেছি সেটা হচ্ছে সিএমএস ডিটেক্টরটা, কম্প্যাক্ট মিউন সলিনয়েড ডিটেক্টর। দেবব্রত কিছু বলতে চাও তুমি? হ্যাঁ, ওয়ান থিং একটা ব্যাপারে বলতে চাইছিলাম যে এটা যেহেতু ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামের আন্ডারে সব জায়গাতেই টেলিকাস্ট করানো হচ্ছে, তা কিছু কিছু জায়গা আছে যারা কিন্তু বাংলাটা বুঝতে পারবে না, সেই জন্য মাঝে মাঝে হিন্দিতেও বলতে হবে একটু। হ্যাঁ, শুধু আমরা বর্ধমান সায়েন্স সেন্টার না, অন্য জায়গাও দেখছে, সুতরাং কাইন্ডলি আচ্ছা, যদি শিওর যতটা শিওর। পারেন আমরা হিন্দিতে করবো, হিন্দিকে শোনানোর জন্য আর কি, हाँ हाँ, হিন্দি बिल्कुल हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे हिंदी में भी हाँ मतलब कम्युनिकेट करने। फिर हिंदी में ज्यादा होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, या फिर बंगाली में हम लोग बोल सकते हैं, बीच बीच में हिंदी बोल सकते हैं, जैसे आप लोगों का प्रेफरेंस है हम ट्राई नहीं, कर सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है, अब इसी तरफ चल सकते हैं। আচ্ছা, ओके, ঠিক। ठीक है। তো আমি এখন তোমাদের নিচে যাব, ততক্ষণ তোমাদেরকে দেবব্রত একটু ডিটেক্টরের ব্যাপারে বা আমাদের সার্নের ব্যাপারে একটু বলবে। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पहले ये ऐसे शुरू करते हैं कि um, क्यों हम लोग ये कॉलिशन रन कर रहे हैं। तो जो पहली थिंग है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर, द मेन थिंग इज दैट हम लोगों के पास एक बड़ा सवाल है, वो है कि व्हाट इज यूनिवर्स मेड ऑफ। दैट मीन्स यूनिवर्स को हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, कि क्या देके वो तैयार किया गया है या फिर तैयार हुआ है। सो द मेन थिंग इज दैट आप लोग सभी शायद ये देख चुके हैं कि जब हम लोग पहले ये देखते हैं कि कोई बाहर रास्ते में जाए या फिर कोई करे, वो देखते हैं कि बहुत सारा बिल्डिंग्स है और सब सारा का सारा बिल्डिंग्स देखने में डिफरेंस होता है। तो लेकिन एक अगर राजमिस्त्री जाए तो उसके पास अगर आप पूछे कि ये सब क्या अलग है, तो वो शायद बोलेगा कि नहीं, मेरे लिए सेम ही है। आप मुझे ईंट दे दीजिए, आप मुझे बाली दे दीजिए, आप मुझे सीमेंट दे दीजिए, फिर हम किसी भी तरह का बिल्डिंग बना सकते हैं।
उसका मतलब यही है कि the houses, those are not the fundamental things. That means if you have your eat, barley, cement, and all those things, then you can make any of those. So the particle nature of the universe is also like very much same. कि अगर तुम्हारे पास कुछ एलिमेंटरी पार्टिकल्स है तो उसको जोड़ के आप यूनिवर्स के हर तरीका का एलिमेंट बना सकते हो या नहीं, यही हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है। और आप लोगों को याद होगा कि बहुत जब छोटे थे हम लोग, स्कूल में पढ़ते थे, आप जैसे थे, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल सबसे पहले पढ़े। उसमें क्या है कि हाइड्रोजन का नंबर 1 है, हीलियम का नंबर 2 है, फिर लिथियम आए, बेरिलियम आए। तो वो हर एक के पास नंबर था। तो हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 2 है, लिथियम 3 है, बेरिलियम 4 है। उसका मतलब ही यही है कि आप किसी भी सारा का सारा चीज को ऐसे पढ़ रहे हैं कि वो एक यूनिट्स के ऊपर है। तो ये सबसे पहले हमारे पास लिंक्स था कि ऐसे आप कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया कि जो एटम है हाइड्रोजन या फिर कोई भी एटम, क्या वही सबसे छोटा है या फिर उसके भी कुछ छोटे हैं जो जिसको देके वो एटम भी बनाया गया है। तो तब जब ये क्वेश्चन आया, तब हम लोगों ने सोचा कि कैसे इसका पता चल सकता है। तो वन ऑफ द थिंग इज कि आप अगर किसी भी चीज के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आप अगर किसी दोनों चीज को बहुत जोर से कोलाइड करने की कोशिश करें। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आपके पास अगर एक बुलेट है, उस बुलेट को आप দেওয়াল पे मारेंगे तो क्या होगा। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি উত্তীয় চলে গেছে প্রায় লিফটের কাছাকাছি, যেখান থেকে ও আমাদের বলেছো হাতে। দেবব্রত। হ্যাঁ। আমরা PM54 লিফটের প্যাড, এটা হচ্ছে প্যাড মেশিন যেটা সামনে আমরা রয়েছি। তো এখন তোমাদের দেখাবো আমরা যে এই প্যাড মেশিনের ভেতর দিয়ে যখন আমি যাব, এটা আমার রেটিনা স্ক্যান করবে। আর আমার কাছে এই প্যাসিভ ডোজিমিটারটা আছে, যে ডোজিমিটারটা অ্যাকচুয়ালি আমার রেডিয়েশন লেভেলও মেজার করে যখন আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে যাই, যদিও আমাদের রেডিয়েশন খুবই কম, খুবই মিনিমাল। তো আমি এই মেশিনটা স্ক্যান করে ভেতরে যাব এবং এটা আমার রেটিনা স্ক্যান করবে, তারপর আমি উল্টো দিকে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে। ততক্ষণ দেবব্রত উইল কন্টিনিউ দ্য ডিসকাশন। থ্যাংক ইউ। তো যেটা আমরা বলছিলাম যে একটা যদি বুলেট তোমার কাছে থাকে বা সেটাকে যদি তুমি দেওয়ালে হাত দিয়ে ছোঁড়ো, তাহলে দেখবে যে বুলেটটা জাস্ট দেওয়ালে লেগে পড়ে গেল, তার মানে ও পেনিট্রেট করতে পারলো না। কিন্তু একটা যদি তুমি গান ফায়ার করো, তাহলে সেটা পেনিট্রেট করে চলে যাচ্ছে। তার মানে হচ্ছে যে তুমি যখন একটা বস্তুকে এনার্জি বেশি দিচ্ছ বা মোমেন্টাম বেশি দিচ্ছ, আম, তখন কি হচ্ছে যে ও আরো ভেতরের জিনিস দেখতে পাচ্ছে। तो फिजिक्स में ऐसे एक चीज है कि आप अगर किसी भी चीज का एनर्जी या फिर मोमेंटम ज्यादा कर रहे हो, तब फिर वो छोटे से छोटे डिस्टेंस देख सकते हैं या फिर छोटे से छोटे लेंथ देख सकते हैं। जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग विजिबल लाइट को, जो हम देख सकते हैं रेड टू ब्लू, उसको आप अपने हाथ के ऊपर मारे तो हाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आप हाथ देख सकते हैं। लेकिन उसी का भी अगर ज्यादा मोमेंटम या ज्यादा एनर्जी का कुछ आप मारे, जैसे कि एक्सरे है, तो एक्सरे आपके हाथ को पेनिट्रेट करके चला जा सकता है, আচ্ছা क्योंकि দেবব্রত, उसका। 1 মিনিট হ্যাঁ। তোমায় ইন্টারাপ্ট করছি। এখানে দেখতে কোনো পাচ্ছি ব্যাপার না। আমরা যে আমরা একটা লিফটের কাছে চলে এসেছি, যে লিফটটা আমাদের হ্যাঁ। আন্ডারগ্রাউন্ডে নিয়ে যাবে, কারণ আমাদের ঠিক। ডিটেক্টরটা তো আন্ডারগ্রাউন্ডে রয়েছে। তো এখানে দেখো লিফটটা কিন্তু धीरे धीरे ऊपर আসছে। তোমরা হয়তো একটু आगे देखले, तुम लोगों ने देखा कि जैसे लिफ्ट नीचे था, तो अभी धीरे धीरे ये -100 मीटर से ऊपर आके 0 मीटर तक आएगा, 0th फ्लोर में। फिर हम लिफ्ट को लेंगे और फिर हम -3rd फ्लोर में जाएंगे अंडरग्राउंड 100 मीटर्स, और फिर तुम लोगों को हम आज डिटेक्टर दिखाएंगे। सो बैक टू यू देवब्रत। हाँ, तो जब तक उत्तियो -100 मीटर में जा रहे लिफ्ट से, तब हम लोग ये डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हैं कि तो उसका मतलब यही है कि आप सेम लाइट जो कि फोटोन से होता है, तो फोटोन अगर ज्यादा एनर्जी का है तो वो आपके हाथों को हाथ एज इफ वो ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है, वो हाथ के बीचों से जा सकता है। तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल्स है, आप उसको कोलाइड कर रहे हैं,
तो अगर उसका एनर्जी ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा तो आप उतना क्लोजली उसको देख सकते हैं कि एक पार्टिकल के कितने अंदर तक आप देख सकते हैं। तो वही मेन चीज है जिसके लिए कोलाइडर बनाया जाता है। कि अगर आप एक तरफ से किसी भी चीज को धक्का मार रहे हैं, तो उसका जो मोमेंटम होगा, अब अगर दूसरे चीज को भी उसी मोमेंटम से धक्का मारे तो उसका जो एनर्जी है वो डबल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो करते हैं उसको दोनों तरफ से कोलाइड करते हैं, इसीलिए इसको एक्सीलरेटर या फिर कोलाइडर बोलते हैं। एंड दैट इज व्हाई द लार्जेस्ट कोलाइडर एवर built is the Large Hadron Collider, and that is why it's called Large Hadron Collider because it's the largest one on Earth. So हमारा या हमारा यही रहा है कि यस कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लार्ज हैड्रन कोलाइडर का पेरीमीटर है वो 27 किलोमीटर का है। और वहाँ पे मेनली चार डिटेक्टर रहा है। एक है सीएमएस जो लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, और एक है एटलस जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट में है, और है एलएससीबी और सीएमएस एलिस। ये टोटल चार एक्सपेरिमेंट, मेन एक्सपेरिमेंट्स है जिसको लेके हम लोग रिसर्च करते हैं कि किस तरीका का फिजिक्स कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो आज हम मेनली सीएमएस में है। और ये जो पूरा का पूरा रिंग है 27 किलोमीटर का, ये सरफेस से -100 मीटर में है। और दैट मीन्स कि ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी है पूरा 27 किलोमीटर का एक रिंग का। और इसीलिए उत्तियो -100 मीटर में जा रहे हैं ताकि आप लोगों को एक डिटेक्टर दिखा सके। तो यही है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी कहाँ से ये शुरू होता है कि जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये हैड्रॉन कोलाइडर है, उसका मतलब है कि जो पार्टिकल को हम लोग कोलाइड कर रहे हैं वो एक हैड्रॉन है, और यहाँ पे स्पेशली वो प्रोटॉन है। तो कैसे प्रोटॉन तैयार किया जाता है कि आप लोगों को पता होगा कि एक हाइड्रोजन एटम क्या है। हाइड्रोजन एटम इज नथिंग बट अ प्रोटॉन, एंड उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन उसका एक ऑर्बिट में है। तो अगर आप उस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को छीन ले या फिर स्ट्रिप ऑफ करे, तो फिर एक हाइड्रोजन से प्रोटॉन हो जाता है जो कि एक चार्ज पार्टिकल है। और तब उसको एक्सीलरेट करना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड আচ্ছা দেবু, दोगे तो তোমায় हाँ। আরেকবার ইন্টারাপ্ট করছি। আমরা यस। এখন কিন্তু -3 लेवले चले एसেছি। तो तो हम लोग -3 लेवल में आ गए हैं जहाँ पे एक्चुअली सीएमएस डिटेक्टर है। तो हम लोग डायरेक्टली आप लोगों को आज सीएमएस डिटेक्टर और इतना बड़ा डिटेक्टर आप लोगों को दिखाएंगे। এত বড় ডিটেক্টর তোমরা দেখতে পাবে খুব তাড়াতাড়ি। আর একটা দেখো, এখানে কিন্তু সেম দরজা আছে, যে দরজাটা আমি ওপরে তোমাদের দেখালাম। এখানে একটু একটু কোয়াইট জায়গা এটা। তো এই দরজাতেও কিন্তু আমি একইভাবে স্ক্যান করে ভেতরে যাব এবং উল্টো দিকে ডিটেক্টরটা তোমাদের দেখাবো। আর সেই মুহূর্তে হয়তো দেবু তোমাদের ডিটেক্টরের ব্যাপারে একটুখানি বলে দিতে পারে যে হ্যাঁ, কিভাবে আমাদের ডিটেক্টরটা কাজ করে এবং বিভিন্ন পার্ট কিরকম। থ্যাংক ইউ দেবু। নো প্রবলেম। তো আমাদের মেন কাজ হচ্ছে যে আম, যেটা আমরা বললাম যে হাইড্রোজেন অ্যাটম থেকে ইলেকট্রনটা স্ট্রিপ অফ করলে সেটা আম, একটা প্রোটন হয়। তারপর সেই প্রোটনটাকে প্রথমে একটা লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটরের ভেতর দিয়ে কিছুটা এনার্জি আপ করানো হয়। তারপর সেগুলোর বিভিন্ন স্টেপ আছে, যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছ প্রোটন সিনক্রোট্রন বলে একটা রিং আছে, যেটা লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার থেকে অনেক কম, কিন্তু সেখানে প্রোটনগুলো আরেকটু এনার্জি গেইন করে। তারপর সেটা পিএস থেকে এসপিএস বলে আরেকটা ফেসিলিটি আছে, সেইখানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তারা আরেকটু এনার্জি গেইন করে অ্যাবাউট 450 জিবি। অ্যান্ড দেন তারপর সেগুলোকে এলএসসি তে ইনজেক্ট করা হয়, এবং তারা এই চারটে ডিটেক্টরে বেসিক্যালি কোলাইড করে। এবং আজকে আমরা যেটা বললাম যে আজকে আমরা সিএমএস দেখছি, এবং সিএমএস, অ্যাটলাস, এলএসসি বি এবং অ্যালিস, এই চারটে এরকম দেখতে মোটামুটি। তো উত্তর যেটা বললো আন্ডারগ্রাউন্ড দিয়ে নিচে নেমে গেছে আজকে। তারপর যদি ডিটেক্টরটা দেখো তাহলে ডিটেক্টরটা একটু পরেই তোমরা দেখতে পাবে যখন উত্তীয় যাবে। আম, কিন্তু অ্যাকচুয়াল ডিটেক্টরটা দেখতে অনেকটা এইরকম, এবং সেটা যে কতটা বড় তার একটা আন্দাজ লাগানো যায় যে একজন মানুষ যদি, পূর্ণবয়স্ক মানুষ যদি দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে সে এইরকম এতটা লেন্থের হয়, তাহলে তার রেসপেক্টে ডিটেক্টরটা কত বড় সেটা তোমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারবে। তো সিএমএস হচ্ছে এমন একটা ডিটেক্টর
যেটা লেয়ার বাই লেয়ার বাই লেয়ার বাই লেয়ার তৈরি করা হয়েছে। কারণ আমরা এখন জানি যে কোন কোন পার্টিকেলকে আমরা কোথায় কোথায় কিভাবে স্টপ করতে পারবো। তো যেগুলোকে আমরা আগে স্টপ করতে পারবো সেইগুলোকে ধরার জন্য যে ডিটেক্টর গুলো বানানো হয়েছে সেগুলো ভেতরে আছে। যেগুলো তার পরে গিয়ে ধরতে পারবো সেগুলো তার বাইরে আছে। তারও পরে যেগুলো বেরিয়ে যাবে সেগুলো তার বাইরে আছে। যেমন ধরো একদম ভেতরের অংশ যেটা ব্লুইশ, সেটাকে বলে ট্র্যাকার। তার মানে হচ্ছে যে ওখান দিয়ে যদি কোনো চার্জ পার্টিকেল যায় আমরা সেটার ট্র্যাক পাবো, যে কোথায় 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 দিয়ে পার্টিকেলটা যাচ্ছে। তারপরে যেটা গ্রিনিশ অংশটা আছে এটাকে বলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্যালোরিমিটার। তার মানে হচ্ছে যে ইলেকট্রন বা ফোটন এই ধরনের যে পার্টিকেল গুলো থাকবে সেগুলো এখানে প্রথমে ধরা পড়ে যাবে। তারপরে যেটা আছে ইয়েলোইশ যে অংশটা সেটাকে বলে হ্যাড্রন ক্যালোরিমিটার। তার মানে হচ্ছে যে যেগুলো তার বাইরে আর পার্টিকেল আছে, যেমন ধরো প্রোটন বা নিউট্রন বা চার্জ পায়ন, তারা এখানে ধরা পড়বে। আর একটা পার্টিকেল আছে যেটাকে আমরা কখনো কন্টেইন করতে ইউজুয়ালি পারি না। তো এখন উত্তীয় চলে গেছে ক্যাভার্নটার কাছে, যেখান দিয়ে ও মোটামুটি ডিটেক্টরের কাছে পৌঁছতে পারবে, তোমরা দেখছো। এবং তখন আমরা বলেছো এটাকে আরেকটু ভালো করে দেব। দেখবো। হ্যাঁ। একদম ঠিক বলেছো দেবব্রত, এখানে অনেকটা ইকো রয়েছে। তো আমরা একদম কিন্তু কাছাকাছি চলে এসেছি, এই দরজাটার পিছনেই কিন্তু আমাদের मेन डिटेक्टरটা আছে। तो इस दरवाजे के पीछे हमारा मेन डिटेक्टर जो है। तो अभी आप लोग ये देखने वाले हो। यस। एंड जैसे आप देख सकते हो कि उत्तो जहाँ पे खड़ा है उसके हिसाब से तो पूरा का पूरा जो डिटेक्टर है वो कितना बड़ा है। तो আমরা जिस দেখতে पाচ্ছি আমরা একদम एक्सपेरिमेंटल कैवर्न এখন चले এসেছি। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये कैवर्न है और सामने हमारा सीएमएस डिटेक्टर मौजूद है। और अभी सीएमएस डिटेक्टर ক্লোজড কনফিগারেশন में है। মানে এখন কিন্তু সিএমএস ডিটেক্টরের সমস্ত পার্ট গুলো ক্লোজড রয়েছে, সেই জন্য তোমাদের এই বিগ আয়রন যে শিল্ডিং গুলো, যেটা বাইরে আয়রন ইয়ক, সেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর বিম পাইপটা মোটামুটি এরকম জায়গা দিয়ে গেছে, যেটা একটু পরে তোমাদের আমি দেখাবো। এখন আপাতত তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এইখানে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট ওয়াইজ ডিটেক্টরটা রয়েছে, এবং এই সামনে কিন্তু পুরো ডিটেক্টর। এবং তুমি মেন বিভিন্ন পার্ট গুলো এখন দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু যেরকম দেবব্রত তোমাদের ছবিটা দেখাচ্ছিল যে এটা কিন্তু অনেক একটা লেয়ার বাই লেয়ার ডিটেক্টরটা তৈরি। তো সেন্টারে যেমন ট্র্যাকার আছে, তারপরে আমাদের ক্যালোরিমিটার সিস্টেম আছে, তারপর মিয়ন চেম্বার আছে। তো এখানে তোমরা জাস্ট আয়রন শিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছ, এবং এর পিছনে কিন্তু সমস্ত ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট গুলো রয়েছে। আমরা অলসো উই ক্যান প্লে উইথ দ্য ম্যাগনেটস। উই ডোন্ট হ্যাভ ভেরি স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, কিন্তু আমাদের একটু রেমিনেন্ট ম্যাগনেট আছে, যেটা দিয়ে তোমাদের নোয়েমি দেখাবে যে কতটা স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখানে ব্যবহার করা হয়। যে যার জন্য অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ সাম পিনস হিয়ার। তো আমাদের কাছে কিছু পিন রয়েছে এরকম। তো এখানে যদি তোমরা দেখো এই পিনগুলো, তো আমরা অলরেডি এখানে কিন্তু কোনো রকম এখনো অবধি কোনো রকম অ্যাট্রাকশন নেই, কিন্তু যদি আমরা খুব কাছাকাছি চলে আসি, এবং এখানে আমি অলরেডি ফিল করতে পারছি, এটা যদি আমি ছেড়ে দিই তোমরা দেখো এটা কিন্তু লেগে রয়ে যাচ্ছে। যদিও ওটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাগনেট নয়, স্টিল। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ম্যাগনেট নয় ইটসেলফ, কিন্তু এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটার জন্য। এখানে হ্যাঁ, মানে তোমরা যেটা দেখছো বেসিক্যালি যে ইভেন ম্যাগনেটটা যখন বন্ধ আছে তার মধ্যেও যতটুকু রেমানেন্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড রয়ে গেছে সেইটা দিয়েই এটা ফিল করা যাচ্ছে যে ওই ক্যাভার্নে যে যে লোহা বা এরকম কোনো জিনিসপত্র আছে যেগুলো ম্যাগনেটিক হতে পারে, তারা অলরেডি ম্যাগনেটিক প্রপার্টি দেখাচ্ছে। তো হ্যাঁ, একদমই দেবব্রত ঠিকই বলেছে। আর এটা কিন্তু খুবই ছোট রেমিনেন্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড, যার যার জন্য তোমরা অলরেডি এটা দেখতে পাচ্ছ। ইভেন যখন স্ট্রঙ্গার ম্যাগনেটিক ফিল্ড, তখনও তুমি কিন্তু এইভাবে ফিল করতে পারবে। আমাদের ইউজুয়ালি যখন রান পিরিয়ড চলে, যখন আমরা ডেটা টেকিং করি, তখন আমাদের 2 to 4 টেসলা ম্যাগনেট ইউজ করি আমরা। তো
তখন কিন্তু ইভেন বড় বড় টুলও আমরা তোমাদের দেখাতে পারতাম যে কিভাবে ম্যাগনেট অ্যাট্রাক্ট করে নিচ্ছে। এখানে ছোট ছোট পিন দিয়ে আমরা দেখাচ্ছি যে ইভেন খুব মাইক্রো টেসলা অর্ডারেরও যে রেমেনেন্ট ফিল্ডটা রয়েছে সেটাই কিন্তু এত স্ট্রং, এবং সেখানে কিন্তু কিছু পিন এটা অ্যাট্রাক্ট করে নিচ্ছে। দেবু, তুমি কি ম্যাগনেট সিএমএস ম্যাগনেটের ব্যাপারে কিছু আরো বলতে চাও? হ্যাঁ, মানে আমি ওদেরকে আহ, আশা করি তোমরা ছবিটাও দেখতে পাচ্ছ। তো এই যে সাদা অংশটার আহ, হ্যাঁ, এই যে সাদা অংশটা রয়েছে, এটা হচ্ছে একটা ম্যাগনেটিক সলিনয়েড, যেটা কিন্তু ডিটেক্টরের ভেতরে আছে। মানে উত্তীয় যেটা দেখাচ্ছিল বাইরে থেকে, সেটা হচ্ছে এই পার্টটা, এই যে রেড পার্টটা তোমরা দেখছো, সেইটা রেড পার্টটা তোমরা দেখছিলে। তো ওর ভেতর দিকে এই পুরো ডিটেক্টরটা আছে। এবং এই ম্যাগনেটিক যেটা সলিনয়েড, সেটা এখন বন্ধ আছে। তারপরেও তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে তার বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যখন চালু ছিল, তখন সে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা প্রডিউস করেছে, তার একটা এফেক্ট এখনো থেকে গেছে। আম, উত্তীয়, তোমরা কি এরপরে ডিটেক্টরের আরো কোনো পার্ট দেখতে একদম। আর পাবে? একটা জিনিস, হ্যাঁ, আর একটা কিছু জিনিস এখানে এক্সপ্লেন করে দেওয়া উচিত। এখানে যেমন তোমরা এই বিরাট হাইড্রোলিক্স গুলো দেখতে পাচ্ছ, এই যে অরেঞ্জ পার্টটা, তো এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হাইড্রোলিক সিস্টেম। যেহেতু আমাদের সিএমএস পুরো ডিটেক্টরটা খুবই ভারী, প্রায় 13,000 টন ওয়েট, এই হাইড্রোলিক্স গুলো কিন্তু ব্যবহার করা হয় যখন সিএমএস এর ডিটেক্টরটাকে পার্ট গুলোকে মুভ করা হয়। তো তোমরা দেখো যে অন্যদিকে এখানে কিন্তু এই এয়ার সিস্টেমটা রয়েছে। তো এটা অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে এয়ার সিস্টেমটা, যেটা ওটার সাথে ওই অরেঞ্জ পার্টের সাথে কানেক্ট থাকে। এবং এই যে এখানে দেখো লেখা রয়েছে হেভি লিফটিং, এবং এটা থেকে কিন্তু তারপর এই অরেঞ্জ পার্টে এটা কানেক্ট করে এটাকে লিফট করা হয় এয়ার প্রেসারের সাহায্যে। এবং তারপর কিন্তু এই পার্টগুলো ধীরে 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 তো এখানে একটা দেখা যাচ্ছে। তারপর তোমরা ওই ভেতরে আরেকটা, ইউ ক্যান অলসো সি অ্যানাদার ইনসাইড। সো ইউ হ্যাভ মেনি orange parts which actually helps lift the parts of the detector or section of the detectors। সেগুলোকে তারপরে তোমরা কিন্তু মুভ করতে পারো। যখন ধরো আমাদের টেকনিক্যাল স্টপ হয়, তো টেকনিক্যাল স্টপ কি, যখন আমরা ডিটেক্টরটাকে কিছুক্ষণ থামিয়ে রাখি, অর ইস টাইম আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন রিপেয়ারেন্স বা মেনটেনেন্সের জন্য যখন সিএমএস অ্যাক্সেস করতে হয়, তখন কিন্তু আমরা এই পুরো লেয়ার বাই লেয়ার এগুলোকে রিমুভ করতে পারি। এবং তখন এই হাইড্রোলিক সিস্টেমটা ব্যবহার করা হয় এটাকে লিফট করার জন্য এবং এটাকে সেকশন বাই সেকশন সরানোর জন্য। এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ সবকিছু বন্ধ রয়েছে। আর এখানে তোমরা অনেক কেবলিং দেখতে পাচ্ছ, দেখো পুরো ডিরেক্টরে অনেক কেবলিং রয়েছে, এবং ভেতরে কিছু কিছু মডিউল তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এগুলো এন্ড ক্যাপের কিছু কিছু মডিউল বা বিভিন্ন এই সমস্ত কেবল তুমি দেখতে পাচ্ছ, এগুলো কিন্তু সমস্ত আমাদের ডেটা অ্যাকুইজিশনে সাহায্য করছে, যেগুলো একদম ওপরে লেভেল অব্দি কানেক্ট করা রয়েছে। এবার ওখানেও তুমি আরো কেবলিং দেখতে পাচ্ছ, এগুলো সমস্ত কিন্তু খুবই একটা কমপ্লিকেটেড মেশিন। এবং এদিকেও তুমি আরো দেখতে পাচ্ছ, ডান দিকে এখানে বিভিন্ন কুলিং চ্যানেল গুলো দেখা যাচ্ছে। তো এখানে দেখো কিছু কিছু পাইপ গেছে যেগুলো কুলিং লিকুইড হিলিয়াম সাপ্লাই করছে। তো এইরকম কিন্তু অনেক কিছু আমাদের রয়েছে এই ডিটেক্টরে। তো ব্যাক টু ইউ, देबू। হ্যাঁ। और ये बोल देना चाहिए कि अगर तुम लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी चीज ऐसे आए कि हम लोग को बताना चाह रहे हो या फिर पूछना चाह रहे हो, तो किसी भी टाइम वो बोल सकते हो। वेट करने का कोई जरूरत नहीं है। आइदर मैं और उत्यो विल ट्राई टू आंसर और कमेंट ऑन व्हाट एवर यू विल हैव। এখানে দেবো একটু বলে দিই ছোট করে যে এখানে কিন্তু আমরা এন্ড ক্যাপ গুলো অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাচ্ছি, এই রেড পার্টের ওপরেই রয়েছে। তো এইখানে এটা তো শিল্ডিংটা, কিন্তু এর জাস্ট ওপরেই কিন্তু আমাদের মিয়ন চেম্বার, যেটা লাস্ট পার্ট সিএমএস এর, সেটা কিন্তু খানিকটা অলরেডি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অলরেডি, যেগুলো ইনসাইড পার্টে রয়েছে। আচ্ছা, একজন স্টুডেন্টের একটা কোশ্চেন আছে। ক্যান আই গিভ দ্য মাইক यस यस হিম? प्लीज। কে তুমি? I wanted to ask, why Yeah. is the retina scan used here? Or why? Why is the retina scan used when Utyo was going inside? Yes. Utyo, please. দেখো, রেটিনা স্ক্যান আমাদের এখানে কিছু সিকিউরিটি প্রোটোকল তো মেনটেন করতে হয়। কারণ সবাইকে ধরো অ্যাক্সেস দেওয়া যায় না, এত ইম্পর্ট্যান্ট একটা যন্ত্রপাতি এবং এত এক্সপেন্সিভ মেশিনারি রয়েছে, এবং খুবই মানে সফিস্টিকেটেড লেভেলে ধরো জিনিসপত্র রয়েছে। তো সেইটা একটা বড় কারণ যে তারাই অ্যাক্সেস করতে পারবে যাদের প্রপার অ্যাক্সেস রাইট রয়েছে। সো অনলি দোজ পিপল ক্যান অ্যাক্সেস উইথ প্রপার অ্যাক্সেস রাইট। দ্যাটস ওয়াই দ্য রেটিনা স্ক্যান ইজ ইম্পর্টেন্ট। সো ইট ইজ লাইক your biological like metric
দ্যাট ক্যান বি ইউজড ফর ইওর অথেন্টিকেশন। তো এরকম কিছু নয়, মানে ফিঙ্গারপ্রিন্টও হতে পারতো, কিন্তু এটা যেহেতু সহজ রেটিনা স্ক্যান করে, তো এই কারণে কিন্তু রেটিনা স্ক্যান করে আমাদের এন্ট্রি করতে হয়। তো সবাই যেমন সবার অ্যাক্সেস থাকে না, যাদের যাদের অথরাইজড অ্যাক্সেস আছে তারাই কিন্তু রেটিনা স্ক্যান করে ভেতরে ঢুকতে পারে। আই হোপ দ্যাট অ্যান্সার্ড ইওর কোয়েশ্চেন। থ্যাংক ইউ। আসলে আমি এরকম শুধু মুভিতে দেখেছি তো ভাই, এটা প্রথমে দেখলাম। হ্যাঁ, এটা Kind of অনেক your, মুভিতে এরকম। হ্যাঁ, হ্যাঁ দেবু, গো it's, অ্যাহেড। আচ্ছা, I was just saying it's kind of your identification. Yes. আমার একটা বন্ধু একটা প্রশ্ন করেছে, হাউ ডু ইউ ডিটেক্ট দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ পার্টিকলস? Yes. দেবু, এটা তুমি বলতে So পারো হয়তো। yeah, while Utto is visiting, so এটা একটা um, মজার জিনিস, যে কি ধরনের পার্টিকেল কিভাবে একটা ডিটেক্টরের সাথে কথা বলে বা ইন্টারাক্ট করে। সো দিস হ্যাজ বিন প্রবলি হান্ড্রেডস ইয়ার্স অফ রিসার্চ। আচ্ছা দেবু, যে তুমি হ্যাঁ, যতক্ষণ কোশ্চেনটা উত্তর দেবে তার আগে একটু ছোট করে বলে দিই, কারণ এই হ্যাঁ, জায়গাটা থেকে আমরা এখন বেরিয়ে যাব। তো ওকে, দেখো, শেষবারের মতো ডিটেক্টরটা একবার দেখে নাও। আর একটা জিনিস যেটা তোমাদের দেখাতে চাই, এই বিগ শ্যাফটটা দেখো, ওপর অব্দি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, ওটাই হচ্ছে আমাদের 0 মিটার হাইট, মানে যে আমরা 3 তলা নেমে এলাম। এবং এই শাফটটা দিয়েই কিন্তু বিভিন্ন মেটেরিয়াল লোয়ার করা হয়, বা পুরো ডিটেক্টরটাই কিন্তু এই শাফটটা দিয়ে পার্ট বাই পার্ট লোয়ারিং করা হয়েছে। So this shaft was used to lower down the different components of the detector. Then they are assembled here at the end. তো তোমরা কিন্তু এই শাফটটা এখন খোলা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছ, যেটা খুবই রেয়ার। জেনারেলি যখন আমরা রান করি বা ডেটা টেকিং করি, তখন এই শাফটটা কিন্তু বন্ধ থাকে। এটা মুভেবল প্ল্যাটফর্ম। তো এখন তোমরা খোলা দেখতে পাচ্ছ, কারণ এখানে অ্যাক্সেসের জন্য এখন খোলা রয়েছে। কিন্তু সবসময় এটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে যখন আমরা ডেটা টেকিং করব। এবং এই শাফটটা দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন, মানে এই যে কম্পোনেন্ট গুলো যেগুলো তোমরা সামনে দেখতে পাচ্ছ, এগুলো কিন্তু লোয়ারিং করা হয়েছে। ঠিক আছে দেবু, এরপর তুমি কোশ্চেনটা উত্তর দিতে পারো। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। তো তো যেটা আমরা বলছিলাম যে আম, এটা বহু বছর ধরে রিসার্চ করা হয়েছে, এবং যেখান থেকে আমরা পুরো আলোচনাটা শুরু করছিলাম যে কি কি ধরনের ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল হতে পারে। তো যেমন ধরো, আমি যদি একই ডিটেক্টর মেটেরিয়াল নিই, একটা ডিটেক্টর মেটেরিয়াল সবসময় মাথায় রাখবে যে নাথিং বাট আ পিস অফ এনি মেটেরিয়াল which can interact with the particles, and any materials can interact with the particles. So in that case যে কোনো মেটেরিয়ালই হতে পারে। এবার প্রশ্নটা হচ্ছে যে কোন পার্টিকেল ইন্টারাক্ট করছে কোন মেটেরিয়ালের সাথে, তার উপর ডিপেন্ড করে যে সে কিভাবে ইন্টারাক্ট করবে। যেমন তোমরা খুব সহজে ভাবতে পারো, যদি একটা ইলেকট্রন যায়, সে ইউজুয়ালি ওই মেটেরিয়ালের ভেতরে যে অ্যাটম গুলো আছে তাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে ইন্টারাক্ট করবে, বা তার বাইরের কক্ষে যে ইলেকট্রন গুলো আছে তার সাথে মেইনলি ইন্টারাক্ট করবে। সো ওই যে ইন্টারাকশন গুলো হবে সেইগুলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশনের থ্রু জানা যায়। আমার ধারণা উত্তীয় কিছু একটা দেখানোর হ্যাঁ জন্য দেখো, এখন ওয়েট করছে। আমরা আমরা একদম মাঝের ফ্লোরে চলে এসেছি, যেটা মানে আমরা কিন্তু স্টেয়ার নিয়ে উঠে এলাম। এবং এখানে তোমরা ধরো, মানে বুঝতেই পারছো, এত বড় ডিরেক্টরটা অ্যাক্সেস করার জন্য আমাদের এরকম টেম্পোরারি স্টেয়ার করা রয়েছে। এবং আমরা কিন্তু এখন মাঝের সেকশনটায় রয়েছি। আমরা ওই নিচে ছিলাম এতক্ষণ, we were down there and then we came up, and you can already see the scale of the, like the massiveness of the detector, যেটা আমরা এখন একটা অন্য ভিউ থেকে তোমাদের দেখাচ্ছি। We are seeing a different view of the system. ইয়া, আর আমরা, হ্যাঁ একদমই। তো উই আর অলসো ইন দ্য বিম হাইট, মানে এইখানে দেখো, এইটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু বিমটা গেছে। এই যে অরেঞ্জ পার্টটা দেখতে পাচ্ছ, যেটা পুরোটা শিল্ডিং করে রেখেছে, এর ভেতরে কিন্তু মেন বিমটা আছে, যার মধ্যে দিয়ে প্রোটন গুলো আসছে। এবং এইটাই কিন্তু পুরো এলএইচসির সাথে কানেক্টেড, মানে লার্জ hadron কোলাইডার যে রিং, সেটার সাথে কানেক্টেড। এবং এই সেন্টারে কলিশনটা মেনলি হচ্ছে প্রোটন প্রোটনের। তো এই বিম হাইটে কিন্তু এখন আমরা রয়েছি, এবং এর মধ্যে দিয়ে প্রোটন গুলো গিয়ে তারপরে মাঝে কোলাইড করে আমরা বিভিন্ন ডিটেক্টর কম্পোনেন্টে বিভিন্ন পার্টিকেল গুলো আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি। ব্যাক টু ইউ দেবু। হ্যাঁ, তো যেটা যেটা দেখাচ্ছিল আম, উত্তীয়, যে বেসিক্যালি ও এখন এই পার্টটাতে আছে। এইটা হচ্ছে বিম পাইপ, যেটা ডিটেক্টরটার ভেতর পর্যন্ত চলে গেছে এবং এখানে কলিশন হচ্ছে। তো যেটা বলছিলাম, যে এখানে যখন কলিশন হবে সেখানে ইলেকট্রন তৈরি হতে পারে, চার্জ পায়ন তৈরি হতে পারে, যা কিছু হতে পারে। তো ইলেকট্রন বা ফোটন সেগুলো ইউজুয়ালি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশন করে। তো যে কোনো একটা যদি পিস অফ মেটেরিয়াল থাকে, তার যে বাইরের ইলেকট্রন গুলো আছে তার সাথে ইন্টারাক্ট করবে, তার ফলে সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশন গুলো হবে এবং তার দরুন সে এনার্জি ডিপোজিট করবে এবং সেইভাবে বন্ধ হবে। এবং প্রত্যেকটা মেটেরিয়ালে একটা প্রপার্টি হয়, সেটাকে বলে রেডিয়েশন লেন্থ। সেই রেডিয়েশন লেন্থটা হচ্ছে যে ওই পার্টিকেলের কত দৈর্ঘ্যের আমি একটা
পিস অফ মেটেরিয়াল নিলে যদি একটা ইলেকট্রন বা ফোটন এসে ধাক্কা মারে, তারা কত দূর যাওয়ার পর তাদের 1/e, মানে 1/, ছোট ই যেটা লগ ই হয়, তো সেই পরিমাণ এনার্জি আর বেঁচে থাকবে, বা অ্যারাউন্ড 67% এনার্জি বেঁচে থাকবে লেটসে। তো সেইটাকে বলে রেডিয়েশন লেন্থ। তো প্রত্যেকটা পার্টিকেলে একটা রেডিয়েশন লেন্থ আছে। তো কতটা গুণ আমি রেডিয়েশন লেন্থ দিচ্ছি তার উপর ভিত্তি করবে যে আমার ইলেকট্রনগুলো কত তাড়াতাড়ি বন্ধ হবে। আহ উত্তর, তুমি কি আরো কিছু বলতে চাইছিলে? হ্যাঁ দেবব্রত, এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা একদম একটা ওপরে বিম পাইপের ওপরে চলে এসেছি। তো এখান থেকেও তোমরা একটা ডিটেক্টরের ভিউ দেখতে পাচ্ছ। এখানে সমস্ত কিছু বন্ধ রয়েছে, কিন্তু ভেতরে মানে তোমরা স্কেলটা বুঝতে পারছো ডিটেক্টরটা কতটা বড় স্কেল। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছ ক্লোজ কনফিগারেশনে আছে, যেটা আমি আগেও তোমাদের বলেছি। এরপর আমরা চেষ্টা করবো আরেকটু ওপরে গিয়ে তোমাদের একটা টপ ভিউ দেখানোর। তো এটাই মোটামুটি, এখান থেকেও তোমরা একটা ভিউ দেখতে পাচ্ছ ডিটেক্টরটা। হ্যাঁ দেবব্রত। হ্যাঁ। তো বেসিক্যালি আমি আরেকটু সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করি, কারণ বেশি লেন্দি হয়ে গেলে হয়তো তোমাদের মনে রাখতে অসুবিধা হবে। তো আহ, একটা ইলেকট্রন বা ফোটনকে দেখার জন্য সেরকম রেডিয়েশন লেন্থ আছে। সেই রকমই একটা যদি চার্জড হ্যাড্রন হয় বা যদি হ্যাড্রনিক পার্টিকেল হয়, তাহলে তারা, তোমরা বুঝতেই পারছো যে তারা হ্যাড্রন, তাই তারা হ্যাড্রনিক ইন্টারাকশন করবে। তার মানে কি? তার মানে ওই মেটেরিয়ালের যেটা নিউক্লিয়াস আছে তার সঙ্গে তারা ডিরেক্ট ইন্টারাকশন করতে পারে। তো এই যে ইলেকট্রনটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশন করবে বাইরের ইলেকট্রনের সাথে, এবং হ্যাড্রন গুলো ইন্টারাক্ট করবে নিউক্লিয়াসের ভেতরের প্রোটন নিউট্রনের সাথে, এই দুটো ইন্টারাকশনের টাইপ আলাদা হয়। এবং ইউজুয়ালি দেখা যায় যে ইলেকট্রনগুলোর যত তাড়াতাড়ি ইন্টারাক্ট করে বন্ধ হবে, তার থেকে হ্যাড্রনগুলো যেহেতু নিউক্লিয়ার ইন্টারাকশন করছে, তাদের ইন্টারাকশন করতে 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 বন্ধ হতে অনেক বেশি সময় লাগে। তার জন্য এটা যেটা করা হয় যে সেই জন্য ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যে পার্টটা থাকে সেটাকে দেখো ভেতরে রাখা হয়েছে, যাতে ইলেকট্রন বা ফোটনগুলো তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। এবং হ্যাড্রনগুলো যেহেতু আরো ইন্টারাক্ট করতে করতে অনেক দূর পর্যন্ত যাবে, তার জন্য আমাদের এই হ্যাড্রনিক ক্যালোরিমিটারটাকে আরো বাইরে রাখা হয়েছে। তো এর মানে এই নয় যে, যেটা আমি বললাম যে যে কোনো পার্টিকেল যে কোনো মেটেরিয়ালের সাথে ইন্টারাক্ট করবে। তার মানে হ্যাড্রন গুলো যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশনে কোনো ইন্টারাকশন করবে না সেটা ট্রু নয়। তারা কিছুটা করবে, কিন্তু তারা বন্ধ হয়ে যাবে না। তো আমি যদি তাদের জন্য এই হ্যাড্রন ক্যালোমিটারে যত এনার্জি ডিপোজিট করেছে সেইটা প্লাস ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্যালোমিটারে যতটুকু এনার্জি ডিপোজিট করেছে সেটা যোগ করি, তাহলে আমি ওই হ্যাড্রনটার পুরো এনার্জিটা পাবো। তো এটা হচ্ছে যে মোটামুটি যেভাবে করা হয়। আর একটা পার্টিকেল থাকে যাদেরকে মিওন বলে। সেই মিওনটাকে ইউজুয়ালি কেউই প্রায় স্টপ করতে পারে না। এবং সেই জন্য যেটা দেখতে পাচ্ছ যে মিওন চেম্বারটা, এই যতটা জায়গা জুড়ে লাল এবং হলুদ দেখতে পাচ্ছ, এই পুরোটা হচ্ছে মিওন চেম্বার। তার জন্য সেটাকে বাইরে রাখা হয়েছে, এবং সেই জন্য সেটা এতটা বড় যে যে কোনো মিওন যদি আসে, সে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্যালোমিটারেও স্টপ হবে না, হ্যাড্রন ক্যালোমিটারেও স্টপ হবে না, এই মিওন চেম্বারেও হয়তো স্টপ হবে না, বেরিয়ে যেতে পারে। তার জন্য তাদেরকে সব থেকে বাইরে রাখা হয়েছে, কারণ মিওন পর্যন্ত, এই পর্যন্ত যারা পৌঁছবে তারা শুধু মিওনই পৌঁছবে, বাকি ইলেকট্রন ফোটন হ্যাড্রন সব তার আগে বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা তো দেবব্রত, এখন আমরা হ্যাঁ। কিন্তু দেখো শাফটটা আবার দেখতে পাচ্ছি, যেটা আমরা একদম ওপরে লেভেলে এসেছি সিএমএস এর। এবং ওপর এইখান থেকে কিন্তু আমাদের ডিটেক্টরটা ফাইনালি নামানো হয়েছিল পার্ট বাই পার্ট, যেটা আমি আগে বলছিলাম। তো নেওমি তোমাদের এখন এই শ্যাফটটা দেখাচ্ছে। এবং আমরা কিন্তু একদম ডিটেক্টরটার ওপরে রয়েছি এই মুহূর্তে। তো ইফ নিয়মি ক্যান অলসো শো আস আ বিট অফ দ্য ডিটেক্টর। তো এইখানে কিন্তু বিভিন্ন পার্ট গুলো দেখো রয়েছে, এইখানে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট, যেটা মিডল পার্ট এবং আদার পার্ট গুলো দেখো দেখতে পাচ্ছি। এবং আমরা কিন্তু অনবোর্ড বিভিন্ন কম্পিউটিং এ দেখতে পাচ্ছি এখানে, যেগুলো থেকে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু অন ডিটেক্টর ডিসিশন মেকিং হচ্ছে, যে কোন ডেটাগুলো আমরা স্টোর করব এবং ফাইনালি কোন ডেটাগুলো আমরা সেভ করব ফাইনালি। তো সেরকম কিন্তু বিভিন্ন কম্পিউটার মডিউল রয়েছে দেখো, যেগুলো অন ডিটেক্টর আমাদের রয়েছে, এবং সেগুলো কিন্তু ডিসিশন নিচ্ছে একদম লাইভ, যে কোন ডেটাগুলো কালেক্ট করা হবে। এবং আমরা কিন্তু এই ভেতরে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট গুলো দেখতে পাচ্ছি এখন। হ্যাঁ দেবব্রত। হ্যাঁ। তো এইটা হচ্ছে তোমার প্রশ্নের উত্তরের একটা সংক্ষেপ ছবি। সেটা হচ্ছে যে তুমি যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে, যদি এখান থেকে সব ধরনের পার্টিকেল শুরু হতো, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি কিন্তু এই ডিটেক্টরেরই তুমি সামনের ভিউটা দেখছো, মানে একটা। আচ্ছা দেবব্রত, আরেকটা হ্যাঁ। জিনিস এখানে একটু বলে দিই। ওইটা হ্যাঁ। এইখানে যে চেম্বারটা দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু আমাদের লিকুইড হিলিয়ামের চেম্বারটা, যেটা কুলিং এর জন্য। ম্যাগনেট গুলো যেহেতু এগুলো সুপার কন্ডাক্টিং ম্যাগনেট, তো সেগুলো কোল্ড টেম্পারেচারে, মানে একদম 4 কেলভিন টেম্পারেচারে ওয়ার্ক করে। তো এখানে কিন্তু লিকুইড হিলিয়াম রয়েছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি কুলিং সিস্টেম প্রোভাইড করছে ডিটেক্টরটা। হ্যাঁ তো দেবব্রত। সত্যি হিউজ অ্যামাউন্ট অফ
হিলিয়াম লাগে যাতে পুরো সিস্টেমটাকে কুল করে রাখা হয়। ইটস প্রবাবলি দ্য লার্জেস্ট রেফ্রিজারেটর এভার বিল্ড। তো যাই হোক, তোমরা এই ডিটেক্টরটার সামনের পার্টটা থেকে যদি দেখো, তাহলে সেটা দেখতে এইরকম হবে, যে বেসিক্যালি তুমি একটা সেকশন কেটে নিয়েছো। তার মানে এখন এখান থেকে যদি সমস্ত পার্টিকেল গুলো শুরু করে, তাহলে দেখো যেটা ফোটন, সে সোজা গিয়ে এখানে এনার্জি রিকোয়েস্ট করে দিয়েছে এবং এখানে স্টপ হয়ে গেছে। এবং মনে রাখতে হবে যে এই পুরো জিনিসটা, যেটা আমরা বলেছিলাম যে সলিনয়েড আছে, এটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্যালোরিমিটার, হলুদটা হ্যাড্রন ক্যালোরিমিটার, তারপরে এইটা হচ্ছে সুপার কন্ডাক্টিং সলিনয়েড। তার মানে এর ভেতরের পার্টে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে, তার বাইরের পার্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এক্স্যাক্টলি অপোজিট ডিরেকশন হয়, কারণ সলিনয়েডের ভেতর দিয়ে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ক্লোজ লুপ ধারণ করে। তো আচ্ছা, আর একটা ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ, ফ্যাক্ট এখানে একটু বলে দিই, যেটা নোয়েমি আমায় এইমাত্র বললো, সেটা হচ্ছে যে এই যে রেড ক্যাপ গুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ চারিদিকে রয়েছে, হুম, এইটা এইটা কি কি কাজে লাগতে পারে তোমরা একটু ভেবে যদি কেউ বলতে পারো, তোমরা ভাবতে পারো এটা নিয়ে। কেউ কি জানো এই রেড ক্যাপ গুলো কিসের জন্য? দেখো চারিদিকে রয়েছে কিন্তু রেড ক্যাপ, এবং এত রেড ক্যাপ মানে কিন্তু এটা নিশ্চয়ই কোনো সেফটি রিলেটেড কিছু একটা ব্যাপার। তো কেউ কি কিছু বলতে চাও এই নিয়ে, যে রেড ক্যাপ গুলো কি? ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন্স। আমি জানি না অডিয়েন্সের কেউ বলতে আচ্ছা চায় কিনা। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি তাহলে সংক্ষেপে বলে দিই যেহেতু সময় আমাদের হ্যাঁ, কম রয়েছে হাতে। তো এই রেড ক্যাপ গুলো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ফোমিং সিস্টেম। তো দেখো আমাদের এখানে তো সমস্ত সেফটি প্রোটোকল গুলো আমরা মেনটেন করি। তো যদি ধরো কোনোদিন এখানে কোনো গ্যাস লিকের জন্য বিপদ হয় বা ফায়ার শুরু হয় আগুনের জন্য, তো সেইগুলোর জন্য এই এইগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফোম তৈরি করার জন্য। তো এই সমস্ত রেড ক্যাপ দিয়ে অ্যাকচুয়ালি পুরো যে এই ক্যাভার্নটা দেখতে পাচ্ছ যেখানে ডিরেক্টরটা রয়েছে, এবং এই পুরো শ্যাফটটা, এটা কিন্তু পুরোটা এই শুধুমাত্র এই রেড ক্যাপ গুলো দিয়ে ফোম তৈরি করে এই পুরো চেম্বারটাকে ফিল করা যাবে যদি কোনোদিন কোনো এমার্জেন্সি তৈরি হয় এবং আমাদের হঠাৎ করে যদি শাটডাউন করতে হয়। তো এটা কিন্তু একবারই খালি আমাদের টেস্ট করতে হয়েছিল যখন আমরা ডিটেক্টরটা শুরু করেছিলাম, মানে বিল্ড করারও অ্যাসেম্বল করারও আগে, যে এই সেফটিটা চেক করার জন্য কিন্তু এই রেড ক্যাপ গুলো বসানো হয়েছে, যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ফোম সিস্টেম, এবং এগুলো ফোম তৈরি করবে ইন কেস অফ লাইক সিভিয়ার এমার্জেন্সি লাইক ফায়ার অর গ্যাস লিক এক্সেট্রা। আচ্ছা, একজন স্টুডেন্টের কোশ্চেন আছে একটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্লিজ। স্যার বলছি যে হিগস বোসনটা কিভাবে ডিটেক্ট করা হয়েছিল একটু যদি সংক্ষেপে বলেন। আচ্ছা হ্যাঁ, দেবব্রত, এটা তুমি হয়তো বলতে পারো। হ্যাঁ, আমরা সেটাতে আসবো। তো বেসিক্যালি এই জিনিসটা জেনে নেওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট, যে কোন পার্টিকেল গুলো কোথায় স্টপ হচ্ছে। এবং যেটা দেখতে পাচ্ছ যে এই যে ব্লু লাইনটা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে মিওনের লাইন। এবং যে যে কারণে যে সমস্ত পার্টিকেল গুলো বেন্ড হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটার জন্য, এবং কোন দিকে বেন্ড হবে সেটা ডিপেন্ড করবে তার পজিটিভ চার্জ নাকি নেগেটিভ চার্জ। এবং যেটা বলেছিলাম যে সলিনয়েডের ভেতরে যেদিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে, বাইরে তার উল্টো দিকে থাকে। সেই জন্য এই ব্লু লাইনটা প্রথমে যেদিকে বাঁকছে, তারপরেরটা তার উল্টো দিকে বাঁকছে। এইবার আমরা যদি আসি যে হিগস বোসনের কথায়, তাহলে হিগস বোসন এমন একটা পার্টিকেল যেটা খুবই কম সময়ের জন্য আহ আহ, বাঁচে, বা তার লাইফ টাইম ইজ টু স্মল। তার মানে তার ডিকে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তার ফলে হিগস বোসনটা নিজে কোনো ডিটেক্টরে এসে ধাক্কা মারবে না। যেটা হবে যে হিগস বোসনটা ডিকে করে যাবে, তার যে ডটার পার্টিকেল গুলো আছে, তারা আমাদের ডিটেক্টরে এসে পৌঁছচ্ছে কিনা সেইটা আমাদের ধরার কাজ। এবং তোমরা জানো যে ফোর মোমেন্টাম সমস্ত ফ্রেমে কনজার্ভ থাকে। তার ফলে আমরা যে ডটার পার্টিকেল গুলো দেখবো, তাদের ফোর মোমেন্টাম যোগ করলে আমি মাদার পার্টিকেলের ফোর মোমেন্টাম পাবো। এবং যারা রিলেটিভিটি পড়তে শুরু করেছো, তারা জানো যে ফোর মোমেন্টামের স্কোয়ার, সেটাই আমাকে একটা হুম। পার্টিকেলের মাস দেয়। তার ফলে আমি যদি আচ্ছা ডটার পার্টিকেল, হ্যাঁ প্লিজ। দেবব্রত, আমরা এখন এই শেষ মানে ডিটেক্টর, মেন ডিটেক্টর তোমাদের যেটা দেখানো ছিল সেটা কিন্তু শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এরপর আমরা বাইরের সমস্ত ধরো আরো ইম্পর্টেন্ট যে কম্পোনেন্ট, সেগুলো আমরা দেখাবো। আমরা কিন্তু এখন দেখো এটাই কিন্তু, এখানে কিন্তু ইউজুয়ালি ভিজিটাররা আসে এবং এই ভিউটা দেখে। তো এখানে তোমরা শেষবারের জন্য একবার ডিটেক্টর দেখে নিতে পারো। ইউ ক্যান সি দ্য ডিটেক্টর ফর দ্য লাস্ট টাইম, বিকজ নাও উই আর গোয়িং আউটসাইড। এবং আমরা কিন্তু এরপর বাইরে গিয়ে যে এই যে ডেটা টেকিং এর যে ডিসিশন গুলো মেক হয়, সেই ধরনের কাউন্টিং রুম, এই ধরনের ব্যাপারগুলো কিন্তু এরপর তোমাদের দেখাবো। তো এটাই তোমাদের কিন্তু ওভারঅল লাস্ট ভিউ আপাতত ডিটেক্টরের জন্য। এনি হ্যাঁ, ব্যাক এনি টু ইউ দেবো। কোশ্চেন? হ্যাঁ, কেউ বোধহয় একজন আহ, কোশ্চেন আছে। আমি হিগস বোসনটা নিয়ে বলছি, বাট তার আগে প্রশ্নটা শুনে নিই। স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে যখন দুটো পার্টিকেলকে কোলাইড করা হচ্ছে কি কি রে এমিট হতে পারে এর থেকে? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে আমাদের যেটা ধারণা, যে ওই রেঞ্জে বা ওই
যেই এনার্জি স্কেলে আমরা পার্টিকেলগুলোকে কোলাইড করাচ্ছি, সেই এনার্জির যে কোনো পার্টিকেল যদি থেকে থাকে এবং তার থেকে যত ডটার পার্টিকেল হওয়া সম্ভব সবকিছু ওখানে তৈরি হবে। এবং যেগুলো ফিজিক্সে অলরেডি নোন পার্টিকেল, যেগুলো সম্পর্কে আমরা জানি যে বেসিক্যালি পার্টিকেলের থেকেও যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে কি কি ধরনের ইন্টারাকশন হয়। এবং আমরা জানি যে ফিজিক্সে অ্যাটলিস্ট 4 ধরনের ইন্টারাকশনের কথা আমরা অলরেডি জানি। একটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক, একটা হচ্ছে উইক ইন্টারাকশন, আর একটা হচ্ছে স্ট্রং ইন্টারাকশন, আর একটা হচ্ছে গ্র্যাভিটন অর গ্র্যাভিটি। তো গ্র্যাভিটির কথা আমরা এখনো ধরতে পারছি না, বা আমরা সেটা সার্চ করছি এখানে। বাকি যে 3টে ধরনের ইন্টারাকশন হয় সেইগুলো থেকে যত ধরনের পার্টিকেল সম্ভব সেগুলো সব তৈরি হয়। তার মধ্যে উইক ইন্টারাকশন হয় ডব্লিউ বোসন জি বোসনের দ্বারা, ডব্লিউ বোসন জেড বোসনের দ্বারা। আচ্ছা, উত্তর কি দেখাচ্ছে সেটা আমরা দেখে নিই, আচ্ছা, তারপরে এই আমি জিনিসটা ফিরে আসছি হয়তো তোমার তোমাদের প্রশ্নে। দেবব্রত খানিকটা বলেছে। এটা কিন্তু আমাদের অ্যাক্সিলারেটর কমপ্লেক্স, এবং আমরা এখন সিএমএস ভিজিট করলাম। সমস্ত কিছু কিন্তু শুরু হচ্ছে এক বোতল অফ হাইড্রোজেন, যেটা হয়তো তোমাদের অলরেডি দেবব্রত একটু বলেছে, এবং তারপরে আমাদের লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর, প্রোটন সিঙ্ক্রোটন এবং বুস্টার, বুস্টার প্রোটন সিঙ্ক্রোটন, তারপরে সুপার প্রোটন সিঙ্ক্রোটন থেকে আমরা ফাইনালি এলএইচসি তে প্রোটন ইনজেক্ট করছি। এবং আমরা এখন যেটা ভিজিট করলাম কম্প্যাক্ট মিউন সলিনয়েড বা সিএমএস, সেটাতে আমরা কিন্তু ফাইনালি প্রোটন কোলাইড করে ডেটা টেকিং করছি। আর এর পিছন দিকে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ, এটা আমরা তো ওই দিকটায় গেছিলাম মোটামুটি, এর পিছন দিকে কিন্তু এরকম একটা এলএইচসি টানেলটা শুরু হচ্ছে, যেখানে মানে লার্জ hadron কোলাইডারের বিম, যেটা মেন বিম পাইপ, সেটা আছে। তো এই যে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এইটা বিম বিম পাইপ পুরো কন্টিনিউ করেছে 27 কিলোমিটার পেরিমিটারে, এবং এই বিম পাইপটা অ্যাক্সেস করতে গেলে কিন্তু ঠিক এই দেওয়ালটার পিছনে। হ্যাঁ, ব্যাক টু ইউ দেবব্রত। হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম যে সমস্ত ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশন সেটা ফোটনের থ্রু হয়, উইক ইন্টারাকশন ডব্লিউ জে বোসনের থ্রু হয়, এবং স্ট্রং ইন্টারাকশন গ্লুয়নের থ্রু হয়। এই সমস্ত কিছু আমরা দেখেছি। এবং এইগুলো থেকে যে পার্টিকেল, ধরো ডব্লিউ বোসন জি বোসন হিগস বোসনের মতোই খুব কম সময়ের জন্য বাঁচে, বা লাইফ টাইম খুব কম। তো এগুলো থেকে যত ধরনের পার্টিকেল তৈরি হয়, তো বেসিক্যালি যেগুলো দেখতে পাই আমরা পার্টিকেল হিসেবে, সেগুলো হচ্ছে যেটা আমরা একটা আমাদের মতো করে একটা পিরিয়ডিক টেবিল বানিয়েছি। যে আপাতত আমরা 6 ধরনের কোয়ার্কসের কথা জানি। এইগুলো তৈরি হয়, সেগুলো ডব্লিউ ডিকে থেকে তৈরি হতে পারে, গ্লুয়ন ডিকে থেকে তৈরি হতে পারে, আবার আহ ফোটনের থেকেও তৈরি হতে পারে। উত্তর কি কিছু দেখাতে? হ্যাঁ, এখন আমরা যেটা রয়েছে এটা काउंटिंग रूम, মানে बेसिकली যেখানে আমরা ऑन डिटेक्टर लाइव डिसीजन गुलो निচ্ছি। तो हम अभी काउंटिंग रूम में है, और यहाँ पे एक्चुअली जो डिटेक्टर कंपोनेंट आपने देखा, जो कंप्यूटिंग सिस्टम, तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक द হার্ট অফ সিএমএস ইউ ক্যান সে। কারণ এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ডিসিশনটা কিন্তু এখানে নেওয়া হচ্ছে। এখানে সমস্ত কম্পিউটার র্যাক গুলো যেগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে কিন্তু বিভিন্ন ডিসিশন ডিটেক্টরে সেন্ডও করা হচ্ছে, মানে যেটা আমাদের ট্রিগার সিস্টেম বলি আমরা সিএমএস এর। এবং সেই ট্রিগার সিস্টেমই কিন্তু ডিসাইড করছে যে এই ইভেন্ট গুলো আমাদের ইন্টারেস্টিং, এগুলো স্টোর করা উচিত, এবং এইগুলো নট সো ইন্টারেস্টিং, এগুলো আমরা রিজেক্ট করতে পারি। কারণ হয়তো দেবব্রত তোমাদের অলরেডি বলেছে যে আমরা কিন্তু সমস্ত ডেটা স্টোর করতে পারি না, কারণ এক একটা কলিশন হচ্ছে 25 ন্যানোসেকেন্ডস, এবং এটা খুবই লার্জ ডেটা পুরোটা স্টোর করার জন্য। তো সেই জন্য আমাদের খুবই অ্যাটেন্টিভ থাকতে হয় যে শুধুমাত্র সেইগুলো সিলেক্ট করব আমরা, যেগুলো ইন্টারেস্টিং ইভেন্ট আমাদের দিতে পারে, ফর এক্সাম্পল হিগস বোসন। তো সেই সমস্ত ডিসিশন মেকিং কিন্তু এই কম্পিউটিং সিস্টেমে হচ্ছে, এবং এরা ডিসিশন পাঠাচ্ছে ডিটেক্টরকে, এবং সেখান থেকে ডিসিশন আবার এখানে আসছে, এবং তারপর কিন্তু ফাইনালি এখান থেকে ডেটা অ্যাকুইজিশনেও ফাইনালি কিন্তু এটা ডেটা সেন্টারে যাচ্ছে, যেটা হয়তো দেবব্রত তোমাদের অলরেডি খানিকটা ডিসক্রাইব করেছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি এগুলো বিভিন্ন ডেটা অ্যাকুইজিশন সিস্টেম গুলো যেগুলো আমাদের রয়েছে। হ্যাঁ দেবব্রত। হ্যাঁ, না আমি এখনো সেটা ওদেরকে খুব ভালো করে বলার সুযোগ পাইনি। কিন্তু হ্যাঁ, উত্তর যেটা বলছিল যে আমরা 25 ন্যানোসেকেন্ড অন্তর অন্তর ডেটা নিচ্ছি। তার ফলে যদি এটা হয় যে আমরা সমস্ত ডেটা নেব, তার মানে হচ্ছে যে 1 সেকেন্ডে 40 × 10⁶ খানা ইভেন্ট আসবে। এবং 40 × 10⁶ খানা ইভেন্টকে যদি আমাদেরকে স্টোর করতে হয়, একটা ইভেন্টের সাইজ যদি ইভেন 1 মেগাবাইট বা 1 এমবি, যেটা তোমরা স্টোরেজের ভাষায় বলো 1 এমবিও হয়, তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে 1 বছরের ডেটা যদি আমরা এইভাবে নিই, তাহলে যে ডেটা তৈরি হবে সেটা এতই হিউজ পরিমাণ স্টোরেজ লাগবে যে যদি তুমি একটা কম্প্যাক্ট ডিস্ক, তোমরা হয়তো ছোটবেলায় দেখেছো কিনা জানি না, সেই ডিস্কে যদি আমরা যেগুলো 750 700 এমবি বা ইভেন যদি 1 গিগাবাইটের ডিস্ক হয়, যার থিকনেস হচ্ছে 1 মিলিমিটার,
সেই রকম যদি কম্প্যাক্ট ডিস্ক বা সিডিকে আমরা পরপর 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 থাকে থাকে সাজিয়ে রাখি, তাহলে তার লেন্থটা পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব হয়তো ছাড়িয়ে যাবে। এবং সেটা একটা ক্যালকুলেশন করা যায়, যে দেখা যায় যে সত্যি যদি আমরা সিডি গুলোকে পরপর পরপর রাখি, তাহলে তারা চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে পৃথিবী থেকে। তো অত ডেটা স্টোর করা সম্ভব নয়। প্লাস হচ্ছে যে এটা ভাবতে হবে যে আমাদের কাছে কি ওই ডেটাগুলো সত্যি অত গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে না, অত গুরুত্বপূর্ণ না। তার জন্য আমরা ইন্টারেস্টিং যে ইভেন্ট গুলো সেগুলোকে শুধু রাখার চেষ্টা করি। তো উত্তীয়, তোমরা আচ্ছা, এবার। আরেকটা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরেকটা কথা তোমাদের এটা বলে দিই, এটা সেফটি রিলেটেড ব্যাপার, যে আমরা এখন যে জায়গাটা রয়েছি এগুলো কিন্তু সিএমএসএস প্রেশারাইজড জোন। তো তোমরা দেখতেই পেলে যে আমরা 100 মিটার নিচে এসেছি, এবং 100 মিটার ডেপথে কিন্তু আমরা, অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারছো যে যদি এমার্জেন্সি হয় তাহলে কিন্তু আমরা হেঁটে উঠতে পারবো না এতগুলো স্টেয়ার। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এখান থেকে যে প্রেশারাইজ জোন সেগুলো কিন্তু সেফ জোন অ্যাকচুয়ালি সিএমএস এর, এবং তার মধ্যে একটাই আমরা এখন রয়েছি। এবং লিফট হচ্ছে আরেকটা প্রেশারাইজ জোন, যেটা আমরা গিয়ে কিন্তু ওপরে যেতে পারি। তো যদি কোনো এমার্জেন্সি কখনো হয় সিএমএস এ, তখন কিন্তু এটা প্রেফারেবল যে আমরা বলি লিফট অ্যাভয়েড করতে, কিন্তু এখানে কিন্তু লিফটটাই ব্যবহার করা সব থেকে সেফ। ব্যাক টু ইউ দেবব্রত। হ্যাঁ। তো এবার যদি আমরা আহ, পুরোনো প্রশ্নটায় ফিরে আসি, সেটা হচ্ছে যে কি ধরনের জিনিসপত্র এখানে হয় বলে আমরা দাবি করি। সেটা হচ্ছে যে এই পার্টিকেল যেগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এগুলোই মেনলি জেনারেট হবে। কিন্তু তুমি যদি বলো আচ্ছা যে। দেবব্রত, হ্যাঁ, সরি, আই থিঙ্ক দ্য রুম ইজ সেইং দ্যাট দে আর ইন্টারাপ্টেড, আর দে কানেক্টেড ব্যাক? They are connected back. ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, তোমরা শুনতে পাচ্ছ? Yes, yes. Fine, fine. ওকে, ওকে। তো তুমি যদি মানে এই এই পার্টিকেল গুলো হচ্ছে যেগুলো আমরা দেখতে পাবো। এবং যেটা মনে রাখতে হবে যে কোয়ার্কস, তার মধ্যে যারা কোয়ার্কস এবং গ্লুয়ন, তাদেরকে কিন্তু ফ্রি স্পেসে পাওয়া যায় না। ফ্রি স্পেসে মানে তারা ফ্রি পার্টিকেল হিসেবে ট্রাভেল করতে পারে না, বা ফ্রি পার্টিকেল হিসেবে তাদেরকে আমরা দেখতে পাই না। যখনই তারা তৈরি হয়, তারা একটা হ্যাড্রোনাইজেশন প্রসেস বলে, যেটার থ্রু তারা মেসন বা বেরিয়ান এই ধরনের পার্টিকেল তৈরি, যেমন পায়ন বা প্রোটন এই ধরনের পার্টিকেল তৈরি করে ফেলে। তারপর তারা প্রোপাগেট করে। হুম। তো সেই জন্য তুমি যদি বলো যে কি, মানে তুমি যদি এই টার্মসে ভাবতে চাও যে কি ধরনের রেডিয়েশন ড্যামেজের থ্রু আমরা ভাববো, তাহলে কিছু কিছু জিনিস আছে, যেমন গামা রেডিয়েশন হতে পারে, নিউট্রন রেডিয়েশন হতে পারে। তো এই দুটো হচ্ছে যে মেইন জিনিস, যেটা আম, এক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আর যে প্রোটনগুলো আমরা সার্কুলার এতে ঘোরাচ্ছি এবং তারা কলিশন করছে, তার থেকে যদি রেমেনেন্ট প্রোটন থাকে, তাহলে সেই প্রোটনগুলোর কে কোথাও একটা ডাম্প করতে হবে, কারণ না হলে ওই এনার্জি যে প্রোটন, তারা তোমাকে রেডিয়েশন দিতে পারে। সেই জন্য আমাদের লেডের বড় চাঙ্ক থাকে, যেখানে গিয়ে প্রোটন গুলোকে ডাম্প করা হয়। তো আশা করি এটা তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। তো উত্তীয়, তুমি কিছু আচ্ছা, দেখাতে এরপর চাও আমরা বোধহয়। ফিরে যাচ্ছি, আমরা একদম আবার জিরোতে ফিরে যাচ্ছি। সেই মুহূর্তে হয়তো দেবব্রত তুমি হিগস বোসনের হ্যাঁ, কোশ্চেনটা আবার আমি উত্তর এবার দিতে পারো। ওটাই, ওটার জন্যই ওয়েট করে আছি। তো হিগস বোসনটা নিয়ে যেটা বলছিলাম, যে আমরা যেটা বলছিলাম যে হিগস বোসনের লাইফ টাইম খুব কম, বা সেটা তাড়াতাড়ি ডিকে করে যায়। তার ফলে অ্যাজ ইফ তোমার বিম পাইপের মধ্যেই ওটা ডিকে করে যাবে কোনো ডিটেক্টরে আসার আগে। তার একটা উদাহরণ হচ্ছে এইটা। এবং হিগস বোসন যখন ডিকে করে, তারা বিভিন্ন We have time. পার্টিকেলে We ডিকে go করতে to পারে। the তার মধ্যে একটা হচ্ছে একটা লুপের থ্রু দুটো ফোটনে ভেঙে যেতে পারে। এবং এইখানে যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, আহ একটা হচ্ছে যে দুটো ফোটনের থ্রু ভাঙতে পারে, আরেকটা ক্ষেত্রে একটা হিগস দুটো জি বোজনে চলে যেতে পারে, তারপর সেই দুটো জি বোজন আবার ডিকে করতে পারে দুটো ইলেকট্রন বা দুটো মিউনে। তো এই দুটো চ্যানেল, একটা হচ্ছে হিগস থেকে দুটো ফোটন বেরিয়ে যাওয়া, যেমন হিগসটা এখানে দুটো ফোটনে চলে যেতে পারতো। আবার হিগস থেকে দুটো জি বোজন তৈরি হয়ে দুটো ইলেকট্রন এবং দুটো মিউন তৈরি হতে পারে। তো সেই দুটো বা চারটে পার্টিকেল যেগুলো ডটার পার্টিকেল হিসেবে তৈরি হলো, তাদেরকে আমরা ধরি, তাদের ফোর মোমেন্টাম আমরা মেজার করতে পারি, কারণ তারা ডিটেক্টরে এসে ধাক্কা মারছে। সেই ফোর মোমেন্টাম গুলো যোগ করে তার স্কোয়ার নিলে আমরা হিগস বোসনের মাস পাই। এবং আমরা যখন সেই মাস স্পেকট্রামটা দেখি, তাহলে দেখি যে 125 জিবির কাছাকাছি একটা পিক আছে, মানে ওইখানে বেশি সংখ্যক ইভেন্ট তৈরি হয়েছে। যদি ওই হিগস বোসনটা না থাকতো, তাহলে অতগুলো মানে অতগুলো ইভেন্ট ওখানে, বা অতগুলো ওই ধরনের ইভেন্ট ওখানে তৈরি হওয়ার কথা নয়। যখন আমরা একটা পিক দেখতে পাচ্ছি, তখন তাকে তাকে আমরা বলছি যে তার মানে ওই ধরনের পার্টিকেল ওইখানে ছিল, তাই তারা ওই ধরনের ডটার পার্টিকেলে ডিকে করেছে। তো সেইভাবে হিগস বোসন বেসিক্যালি ডিসকভার করা হয়। তো আমার ধারণা উত্তীয়রা বেরিয়ে এসেছে, এবং ওরা হয়তো বাইরেটা তোমাদেরকে একবার দেখাতে চায় এখানে ভেতরে ফিরে আসার আগে।
কিন্তু তার মধ্যে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আরো, তোমরা বলতে পারো, নাহলে আমরা আরেকটু আলোচনা করতে পারি। Yes. Sir, I have a question that how the input data of the collision given to those computers and those detectors, how are they protected from this reaction? How are they protected from the reaction? I mean, Yes, you are saying probably that the radiation could have damaged the computer themselves. yes, sir, radiation and particles. তো আমি যেটা প্রথমেই বলছিলাম যে আহ, আমরা যে আমাদের কাছে যে ডিটেক্টরটা আছে তার বিভিন্ন পার্টে ইউজুয়ালি বিভিন্ন ধরনের পার্টিকেল স্টপ হয়ে যায়। হুম। এবং তার ফলে যে এটা নয় যে সিএমএস এ যেখানে কলিশন হচ্ছে সেখান থেকে প্রচুর রেডিয়েশন বেরিয়ে আসছে। ইউজুয়ালি মিয়ন ছাড়া অন্য কোনো ধরনের পার্টিকেলের বেরিয়ে আসার প্রবাবিলিটি কম, এবং মিয়ন ওই এনার্জিতে ইউজুয়ালি খুব বেশি রেডিও অ্যাক্টিভ নয়। তার ফলে সেটা যে কোনো ডিরেক্টর মানে কোনো মানুষের বা অন্য কারো ক্ষতি করে দেবে সেই লেভেলের ভাবা হয় না। বাট স্টিল অবশ্যই এটা ভাবতে হবে যে যদি কোনো রেমেনেন্ট রেডিয়েশন থেকে থাকে তাহলে সেখান থেকে আমরা কি করে মুক্তি হবো। তার একটা বড় উদাহরণ হচ্ছে যে যেটা উত্তর দেখানোর চেষ্টা করছিল যে ডিটেক্টরটা আছে ধরো -3rd ফ্লোরে, তারপর সেকেন্ড ফ্লোর ফার্স্ট ফ্লোরে উঠে এসেছে। এগুলোর মধ্যে হ্যাঁ, পুরো বিল্ডিংটা, হ্যাঁ বলো উত্তর। একদমই দেবব্রত, তুমি যেটা বলছিলে এটা আমি অ্যাড করতে চাই যে হ্যাঁ, এবং উত্তর এটাই আমি যেখানে অ্যাড যাচ্ছে করতে চাই সেখানে দেখতে পাবে। যে বলো। এখানে আমি অ্যাড করতে চাইছিলাম আরেকটা কথা, যে আমাদের শরীরের মধ্যে কিন্তু হাজার হাজার মিয়ন যাচ্ছে। এই যে তোমরা বসেছিলে, তোমাদের বডির থ্রু দিয়ে হয়তো অনেক মিয়ন পেরিয়ে গেল, কিন্তু মিয়ন কিন্তু একদমই ক্ষতিকারক নয়। তো সেই জন্য এটা মানে ডিটেক্টরের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই ইয়ে করবে না। তো আমরা দেখো আবার কিন্তু এখন কন্ট্রোল রুমে ফিরে এসেছি, আমরা ভেতরেও যেতে পারি, উইল গো ইনসাইড দ্য কন্ট্রোল রুম। তো দেখো আমরা সমস্ত ভিজিটটা আজকে করলাম, এবং তোমাদের তোমাদের ডেটা অ্যাকুইজিশন সিস্টেম এবং ডিসিশন লেভেল, ডিসিশন মেকিং যে ট্রিগার লেভেল যে সেটাও দেখালাম। ফাইনালি কিন্তু এখানে আমাদের শিফটাররা বসে, যেখানে কিন্তু তারা 24 ঘন্টা শিফট নেয় এবং এই ডেটা কোয়ালিটি কিরকম সেগুলো মনিটর করে এবং ট্রিগার কিরকম কাজ করছে সেগুলো মনিটর করে। তো ফাইনালি কিন্তু আমরা উপরে চলে এসেছি। আহ, তো তোমাদেরকে উত্তর যত সময় ভেতরে আসছে, উত্তর যে পয়েন্টটা আরেকজনের বলছিল সেটা একটা question ইম্পর্টেন্ট। আছে, আরেকজনের question আছে। হ্যাঁ, প্লিজ। স্যার, বলছি যে আপনি বললেন যে হিগস বোসনটা ডিকে করে দুটো ফোটন হতে পারে। এবার যদি দুটো ফোটনকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এনার্জি দিয়ে কোলাইড করা যায় তাহলে কি হিগস বোসনটা রিক্রিয়েট করা সম্ভব? প্রথম কথা, আহ, তুমি যদি দুটো ফোটনকে কোলাইড করো, দের ইজ এ ভেরি 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 স্মল চান্স যে স্টিল তুমি হয়তো হিগস বোসন পাবে। কিন্তু এইটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে ফোটন যেহেতু চার্জ পার্টিকেল নয়, তাহলে ফোটনকে ওই এনার্জিতে নিয়ে যাওয়া ইটসেলফ একটু ডিফিকাল্ট। তুমি অ্যাক্সিলারেট কিভাবে করবে যদি তোমার কাছে চার্জ পার্টিকেল না থাকে। এবং যেটা আমি আহ, খুব হালকা করে মেনশন করেছিলাম, বেসিক্যালি তোমরা কতটা হিগস বোসন সম্পর্কে জানো জানি না বলে, সেটা হচ্ছে যে দুটো ফোটনে হিগস বোসনটা ইটসেলফ ভাঙতে পারে না, একটা লুপের থ্রু হয়। সেই লুপটাকে বলে একটা কোয়ার্ক লুপ। হ্যাঁ, তো ফোটন দুটো যখন আসবে তারপর ওই লুপটা আবার তৈরি হতে হবে, হয়ে হিগস বোসন তৈরি হবে। তো did they ইটস lose the sorry ইটস স্টিল did they lose পসিবল। the room again? Yes, yes, yes. But go ahead. Okay. Go. ইয়েস। তো আমি জানি না তোমরা কতটা শুনেছো। তো there is a small chance যে you will still produce Higgs boson if you could somehow have those two photons um, in a way collide such that the central mass energy would be 125 GeV or very precise to that, then yes. আচ্ছা, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা কিন্তু সিএমএস কন্ট্রোল রুমে রয়েছি, এবং দেখো এখানে প্রথমেই যাদের দেখতে পাচ্ছি আমরা, এরা হচ্ছে টেকনিক্যাল শিফটার, যারা মেনলি দেখছে যে বিভিন্ন যে আমাদের যে ডিটেক্টরের সাবসিস্টেমগুলো আমরা দেখে এলাম এইমাত্র নিচে, সেগুলো কোনটা কিরকম স্টেটে রয়েছে বা কোনটা কিরকম ওয়ার্ক করছে কিনা, কোনো এমার্জেন্সি অ্যালার্ম আছে কিনা। তো সেখানের জন্য কিন্তু এখানে শিফটার রয়েছে। তারপরে আমাদের মেন শিফট লিডার যে রয়েছে সে রয়েছে এইখানে, এবং শিফট লিডার কিন্তু সমস্ত যে শিফট রয়েছে আমাদের সেন্ট্রাল শিফট সেগুলোর মেন যে হোস্ট, এবং সে কিন্তু পুরো জিনিসটাকে অর্গানাইজ করছে।
এটা শিপ লিডারের টেবিল, তারপর ডেটা অ্যাকুইজিশন রয়েছে নেক্সট আমাদের, যেখানে ওই যে ড্যাক সিস্টেমে যে মেশিনগুলো তোমাদের দেখালাম, যেখানে ডিসিশন মেকিং এবং ডেটা অ্যাকুইজিশন হচ্ছে, সেইগুলো মনিটর করার জন্য এখানে লোক রয়েছে, এবং ফাইনালি ট্রিগার এবং ডেটা কোয়ালিটি কিরকম সেটার জন্য এখানে লোক রয়েছে। তো আমি আবার চলে এসেছি। ওয়েলকাম টু। তো এবার আমরা হয়তো একটু প্রশ্ন হ্যাঁ, নিতে তোমাদের পারি। আর কিছু প্রশ্ন থাকলে বলো। প্রশ্ন আছে? প্রশ্ন আছে? এখানে কারো প্রশ্ন নেই? যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে আম, আমি তোমাদেরকে কিছু প্রশ্ন করতে পারি, যেটা ইটস নট নেসেসারিলি যে তোমরা এখনই উত্তর দেবে, বাট তোমরা না, না। ভাববে, ভেবে যদি কখনো মনে হয় যে আসলে আমি এখানে আমাদের মেইন ক্যামেরাটা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, তো আমি একটু মানে অ্যাটেন্ড করতে। তো একজন কোশ্চেন আছে ভালো। স্যার হ্যাঁ, বলছি স্যার, এর সাথে ব্ল্যাক হোলের কিছু রিলেশন আছে এই কোশ্চেনের সাথে? কোন প্রশ্নের সাথে? মানে আপনারা যেটা এতক্ষণ বোঝালেন, এর সাথে ব্ল্যাক হোলের কোনো কোলাইডারের কোনো রিলেশন আছে এর সাথে? আম, হয়তো যখন সিএমএস এবং সার্ন এলএসসি তৈরি হয়েছিল, তোমরা হয়তো তখনো কোন স্টেজে ছিলে বা স্কুলে ভর্তি হয়েছে কিনা জানি না, বা তোমাদের তখনও ইটস বিফোর 2000। তো আমি জানি না যে তোমাদের অনেকে হয়তো তখন হও বা জন্মাও। আমাদের সময় মনে আছে, আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন এটা ভাবা হয়েছিল যে কিছু পাগল বিজ্ঞানী তারা মাটির নিচে গর্ত করে এমন কিছু কারবার করার চেষ্টা করছে যেটা থেকে ব্ল্যাক হোল তৈরি হতে পারে, এবং সেই ব্ল্যাক হোলটা তাদের ওই এক্সপেরিমেন্টটাকে তো খেয়ে ফেলবে, গোটা পৃথিবীটাকেও খেয়ে ফেলতে পারে। তো এটা অ্যাকচুয়ালি পস্টুলেট ছিল কিছু মানুষের, কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে ইটস নট ইম্পসিবল যে এখানে ব্ল্যাক হোল তৈরি হতে পারে না। বাট দ্য থিং ইজ যে যে এনার্জিতে আমরা কলিশন করছি, তোমরা জানো যে একটা ব্ল্যাক হোল যদি তৈরি হতে হয় তাহলে তার কতটা রেডিয়াসের মধ্যে কতটা মাস থাকতে হবে। মানে তুমি ভাবতে পারো যে সূর্য বা তার থেকেও অনেক বেশি গুণ একটা নক্ষত্রের যত মাস থাকে বা ভর থাকে, সেটা যখন প্রায় একটা বিন্দুতে এসে পৌঁছায় তখন সেটা একটা ব্ল্যাক হোল হয়। তার মানে ওইটুকু জায়গার মধ্যে অত পরিমাণ ভর থাকতে হবে, তাই না? তো এখানে আমরা যেগুলো কথা বলছি, একটা প্রোটনের কথা বলছি, তার মাস জিভি অর্ডারের। তার ফলে যদিও ব্ল্যাক হোল টাইপের কিছু তৈরি হয়, তার মাস এতই কম হবে যে সেটা এতই ছোট ব্ল্যাক হোল হবে, যেটা হয়তো মাইক্রো ব্ল্যাক হোল বা এরকম কিছু বলা যেতে পারে। তো সেটা থেকে যে সে আরো প্রচুর প্রচুর মাসকে টেনে খেয়ে ফেলবে, সেই ক্ষমতা তার তখনও থাকবে না। তাহলে ইটস নট ইম্পসিবল যে ব্ল্যাক হোল তৈরি হবে না, বাট যদি তৈরি হয় তার সাইজ এবং ভরের যা রেশিও হবে তাতে করে সেটাকে একটা মাইক্রো ব্ল্যাক হোল বলা যেতে পারে বড় জোর হয়তো। কিন্তু আমরা যখন ডেটা অ্যানালাইসিস করি সেই ধরনের ব্ল্যাক হোলও সার্চ করি। একদমই তাই। তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে তাহলে মোটামুটি আমরা এখন শেষের দিকে চলে এসেছি। আই থিঙ্ক উই আর এট টুয়ার্ডস দি এন্ড অফ দ্য ভিজিট, অ্যান্ড হোপফুলি ইউ এনজয়েড দ্য ভিজিট। আশা করি তোমরা সবাই খুব এনজয় করেছো, এবং আমার সাথে দেবব্রত এবং আমি উত্থি এবং জলতান আমাদের অনেক সাহায্য করেছে এখানে টেকনিক্যালি, এবং নিয়মি যে আমার সাথে সমস্ত সময় ক্যামেরা নিয়ে ফলো করলো। তো অনেক ধন্যবাদ তোমাদের জয়েন করার জন্য, এবং আমরা তাহলে এখানেই ভিজিটটা শেষ করতে পারি। If you want, you can contact us anytime you like. একদম We can give you our email ID or any social media platform you would like, so that you can ask the questions. একদম ধন্যবাদ। Yes. Bye bye.